ने भी मत्था टेकिया। भाई अदली जी सत्संग विच बैठ गए जिवें तुसीं जुड़ बैठे हो। हुण जदों बैठे चोर भी उत्थे बैठ गया। जदों बैठे ना तो वो 3-4 आदमी पिंड दे विचों जिहड़े चोर नूं पकड़न दी कोशिश कर रहे सन वो भी आ गए। वो पहला संगत दे पिछे खड़े होके सारी संगत वाल ध्यान नाल देखते रहे कि चोर दी पहचान आ जाए। पर हुण पंजवें पातशाह प्रवचन कर रहे सन, आप तो कुछ बोल नहीं सन सकते। जदों मेरे पंजवें पातशाह ने बचनां दी समाप्ति कीती ना, वो जिहड़े 3-4 आदमी बाद च आए सन ना उठ के खड़े हो गए। कहन लगे सच्चे पातशाह साडी एक बेनती है। मेरे पंजवें पातशाह कहंदे दसो। कहंदे सच्चे पातशाह आप जी दी संगत विच साडा चोर है। पंजवें पातशाह मुस्कराए ते मुस्करा के कहन लगे प्यारे हो मैनू तो इत्थे बैठे सारे संत नज़र आते हैं, पर कहंदे तुसी कहंदे तुहाडा चोर है, तुसी उसनूं पकड़ लवो। कहंदे उन्होंने पता की कीता, हर एक चेहरे दे नेड़े होके देखण दी कोशिश की पर उन्होंने कोई पहचान ना आई। उन्होंने फिर हाथ जोड़े कहते सच्चे पातशाह आप जी के बचनों के मुताबिक इत्थे बैठे सारे संत नज़र आते हैं। दास कई बार बेनती करया करता आपां भी संत बनते हाँ, पर आपां थोड़े समय वास्ते संत बनते हैं। जदों आपां सत्संग विच आके साडा मन एकागर हो जाए, जदों साडे कन्नां दे विच रब दे नाम दी बाणी जावे, जदों साडे अंदर गलत फुरने चलणों हट जाण, उन्ने चिर वास्ते आपां भी संत है। बस जिहड़ा परम अवस्था च पहुँच जाता है, जिन्हां दी याद विच आपां ना बस मैं आप जी नूं बेनती करा उन्हां दी हर वक्त वो अवस्था बन जाती है। जदों वो देखते हैं तो गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी के बचनों मुताबिक ए नेत्रो मेरियो हर तुम मैं जोत तरी हर बिन अवर ना देखो कोई। जिहड़ा परम अवस्था च पहुँच गया ना वो जेनों भी देखता है फिर उहदे विच रब दी जोत देखता। वो ये नहीं देखता ये फलाना है ये फलाना है। सत्संगत की पतिया कितनी महानता है। हुणे आप जी सरवण कर रहे सी, बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोहे पाई। मेरे पंजवें पातशाह कहंदे मेरे अंदरों तात पराई समझ दो दुई दूजे के प्रति ईरखा, दूजे के प्रति द्वैश जिहड़ी साडे है। मैं बेनती करा इंसान के अंदर इन्नी द्वैश भरी है, भरा भरा दा विरोधी बनया पिया, भैन भैन की विरोधी बनी पई है, पार्टनर का विरोधी बनया पिया, पड़ोसी पड़ोसी का विरोधी बनया पिया। पर गुरु साहब कहते जदों तू सही ढंग नाल, इसे करके हुण इंसान कहेगा जी असीं तां बड़ी सत्संग करते हाँ। दस इत्थे बेनती करया करते प्यारो एक गल ध्यान नाल सुन लिया करो, असीं सत्संग तां बहुत करते हाँ पर सत दे संगी नहीं बनते। मैं दोबारा रिपीट कर देवां, सत्संग बहुत करते हाँ पर सत दे संगी नहीं बनते। जो इत्थे गुरु का उपदेश दिता जाता ना उन्होंने असीं पकड़ के नहीं लैके जाते। बस संगत विचों उठांगे लंगर छकिया सारा कुछ भुल जाता है। की असीं सुन के कुछ भी पता नहीं है। जदों साडे अंदर ही नहीं कुछ गया तो भुख किवें खत्म होएगी। जदों साडे अंदर पानी ही नहीं गया तो प्यास किवें खत्म होएगी। पर गुरु साहब कहते जदों सही ढंग नाल तू गुरु के बचनों के उपर अपना जीवन बतीत करेगा ना, कहते तेरी सारी तात पराई खत्म हो जाएगी। वो कहन लगे सच्चे पातशाह आप जी के कहने के मुताबिक सारे संत नज़र आ रहे हैं, पर सच्चे पातशाह बेनती यह है कि चोर है संगत विच ही। पंजवें पातशाह कहन लगे बई तुसीं इन्ने कॉन्फिडेंस नाल किवें कहने हो कि तुहाडा चोर इत्थे है। वो कहंदा सच्चे पातशाह बेनती है कि साडे नाल दो खुरा खोजी हैं जिहड़े कि इंसान दे पैड़ां दी निशानां नूं पकड़दे हन ते दो साडे नाल हन जिहड़े चेहरिਆਂ दी पहचान करदे हन। इस करके बिल्कुल स्पष्ट है कि जिथों मज्जां चुराइयां गईयां चोर दी जिहड़ी पैड़ है आप जी दी संगत तक आके मुक जांदी है। चोर दी पैड़ इत्थों बाहर नहीं निकल रही। तो इस वास्ते बिल्कुल स्पष्ट कि चोर इत्थे ही है। कहंदे जदों ये बचन अजे चल रहा सी ना उही चोर जिहड़ा भाई अदली जी दे नाल आया सी ना उठ के खड़ा हो गया। उठ के कहने लगा सच्चे पातशाह मैं ही हाँ इन्हां दा चोर। सच्चे पातशाह चोर हाँ अते नामी चोर हाँ सच्चे पातशाह। अज तक बड़ियां चोरियां कीतियां मैं पर कदी कोई कबूल नहीं की। ते सच्चे पातशाह दूजी बेनती है हुण भी जिहड़ी मैं चोरी कबूल कर रहा ना, मतलब ये सोचण मैं इन्हां तो डरदा मारा चोरी कबूल कर रहा, मैं इन्हां तो डरदा मारा चोरी कबूल नहीं कर रहा। सच्चे पातशाह चोरी तो मैं तां कबूल की है, एक तो भाई अदली जी दा मैनूं संग मिल गया।
ਦੂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਚ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਾਧੂ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਚ ਸਾਧੂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਹੀ ਚੋਰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਲਟਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ 15 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਉੱਪਰ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਧਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਉਸਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ? ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਧਾਤੂ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਧਾਤੂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਕੇ ਸੰਗ ਸਲਤਾ ਬਿਗਰੀ, ਸੋ ਸਲਤਾ ਗੰਗਾ ਹੋਏ ਨਿਬਰੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਗੰਗਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਦੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੰਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗਊਮੁਖ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਨਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਹੀ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੰਗਾ ਕੇ ਸੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲਿਆ ਦੂਜੀ ਨਦੀ ਨੂੰ, ਗੰਗਾ ਕੇ ਸੰਗ ਸਲਤਾ ਬਿਗਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸਲਤਾ ਗੰਗਾ ਹੋਏ ਨਿਬਰੀ। ਇੱਥੇ ਬਿਗਰੀ ਦੇ ਅਰਥਨ ਬਦਲ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਗੜਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਵਿਗੜ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਪੁਕਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਪੁਕਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਬੌਰਾਨਾ, ਕਬੀਰ ਕਾ ਮਰਮ ਰਾਮ ਪਹਿਚਾਨਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਬਿਗੜਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕੀ? ਸਾਚ ਪਿਓ ਅਨ ਕਤੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਕੇ ਸੰਗ ਤਰਵਰ ਬਿਗੜਿਓ, ਸੋ ਤਰਵਰ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਨਿਬਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਹੋਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਵਿਰਵਾ ਭਲਾ, ਬੇੜਿਓਂ ਢਾਕ ਪਲਾਸ, ਓਏ ਪੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹੇ ਬਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਰਖਤ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਬੀਰ ਬਾਂਸ ਵਡਾਇਆ ਬੂਢਿਆ, ਇਉਂ ਮਤ ਡੂਬੋ ਕੋਏ, ਚੰਦਨ ਕੇ ਨਿਕਟੇ ਵਸੇ ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹ ਬਾਂਸ ਦਾ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ।
ਉਹਦੀ ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਵੇ, ਉਹ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਤੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਔਗਣ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਜੋ ਚੰਦਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ 'ਚ 5 ਔਗਣ ਰਹੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ 5 ਔਗਣ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਬਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਔਗਣ ਇਹ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਫੂਕ ਮਾਰੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ, ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੂ ਬਾਂਸ ਬਜਾਈਏ ਫੂਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਕੀ ਲਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ